ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणाः। यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे। पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश। नाथ स्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा
सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनावन्दनावन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભગવાન કબીર સંસાર બંધનથી મુક્તિ કેમ મેળવવી એના ઉપાય બતાવે છે. અતઃ એવ શનૈશ્ચિત્તમ પ્રસક્તમ ગઈકાલે જોયું એમ ધીરે ધીરે મનને શું છે વૈરાગ્ય કેળવીને તીવ્ર ભક્તિથી મનને એ ઈશ્વરમાં લગાવી દઈએ. નયેદ વશમ આ મનને વશમાં કરવું પડે. મનને વશમાં કર્યા પછી યમાદિભિઃ યોગ પથૈઃ આ યમાદિ જે યોગ માર્ગ જે છે એ યોગ માર્ગનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. શ્રદ્ધયાન્વિતઃ આ અભ્યાસ જ્યારે આપણે કરીએ તો યોગ માર્ગના અભ્યાસમાં શ્રદ્ધા પણ આવશ્યક છે. કોઈ પણ કર્મ કરીએ એમાં કેટલો કાળ હોય. કોઈ પણ કર્મ હોય એ કર્મનું ફળ મેળવવા માટે ત્રણ પ્રકારના કારણ છે. યત્ન, પહેલું કારણ કયું છે? યત્ન, આપણો પોતાનો પ્રયત્ન. આપણો પ્રયત્ન તો હોય. કાલમ, કાળ એટલે કે દરેક વસ્તુનો એક સમય હોય. હું ડાંગર રોપું તો એનો એક સમય છે 4 મહિના, પણ હું આંબા રોપું તો શું થાય 3-4 વર્ષ નીકળી જાય. કાલમ, દરેક વસ્તુનો કાળ છે. એ વસ્તુ એના સમયે જ પરિપક્વ થાય. આપણે ગમે એટલી ઉતાવળ કરીએ એની પરિપક્વતા એમ આવતી નથી. ઘણી વાર એવું થાય પેલું ઘરમાં પુષ્પ છોડ હોય, ગુલાબનો છોડ હોય, પેલા એના પર કળી બેઠી હોય, સ્વામીજી ઘરે આવવાના હોય એટલે આપણે શું કહીએ? ધારો કે પેલી કળીને જઈને 25 વાર કહી આવો તું કાલે ખીલી જજે, તું કાલે ખીલી જજે, તું કાલે ખીલી જજે. કેમ? કાલ સ્વામીજી આવવાના. તમે ગમે એટલું કહો એને શું થાય? એના સમયે જ ખીલે. કળીને પુષ્પ બનવા માટેનો એક સમય છે. કેળા છે, હવે તો આ બધું દવા ને એવું બધું આવી ગયું. કેરી છે, કેળા છે, આ બધાને પરિપક્વ થવા માટે શું છે? એક નિયત સમય છે. એને શું કહેવામાં આવે? નિયત કાલ છે. તો ભલે આપણે આંબા રોપ્યા હોય કે ભલે આપણે ફૂલ રોપ્યા હોય, પણ એને નિયત કાળે જ એ થવાનું છે. કાલમ. એ જ રીતે આ યોગ માર્ગમાં આપણે જયારે અભ્યાસ કરીએ છીએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન જયારે કરીએ છીએ, તો એનો પણ શું છે? એક નિયત કાલ છે. ગીતામાં એટલે ભગવાન કહે છે અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતો યાતિ પરામ ગતિમ કાલેન વિંદતિ આત્માન. અનેક જન્મ સંસિદ્ધ, અનેક જન્મના કર્મો કર્યા હોય, પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય, અને પુણ્ય કર્મના પ્રતાપે આ જન્મમાં એને શું થાય છે? કાલેન વિંદતિ, કાળમાં એની પ્રાપ્તિ થાય છે.
કાળ શબ્દ જે છે એમાં બે પ્રકારથી થાય, કાલમ અને કાલેન. વ્યાકરણમાં બહુ સુંદર છે. માસેન પઠતી, વિચાર, માસેન પઠતી, માસેન પઠતી એમ જયારે કહેવામાં એનો શું થયો? એક મહિનામાં એ ભણી લેશે. તો નિયત કાળ છે માસેન. કાલેન એમ કીધું તો ત્યાં કોઈ નિયત કાળ દર્શાવ્યો નથી. કાળમાં એક મહિનામાં ભણશે એમ જયારે કહેવામાં આવે, એ જ રીતે કાળમાં એને પ્રાપ્તિ થશે. એનો શું થયું? આ પરિપક્વતા જેને કહેવાય, અંતઃકરણ શુદ્ધિ જેને કહેવાય, યોગનો જેને અભ્યાસ કહેવામાં આવે છે, એનો કોઈ નિયત કાળ નથી. અને જ્યારે નિયત કાળ નથી, જો આ સમજ, તો પછી શું કરવું? શ્રદ્ધાન્વિત. શું કરવું પડે? આપણા મનમાં પેલી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આપણને એટલી દ્રઢ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે હું જે કરું છું એ નિષ્ફળ જવાનું નથી. એટલે હું વારંવાર પેલો બે માળા કરે ને આંખ ખોલીને જોઈ ભગવાન આવ્યો કે નહીં. જો આ અનેક જન્મ સંસિદ્ધ, અનેક જન્મમાં આ પ્રકારથી જયારે આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ ત્યારે એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે આપણને. પણ એને માટે શાની જરૂર પડે? શ્રદ્ધાન્વિત, શ્રદ્ધયા અન્વિત. આપણું મન કેવું હોવું જોઈએ? શ્રદ્ધાથી યુક્ત હોવું જોઈએ અને આ યોગ માર્ગનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એટલું જ નહીં, મયી ભાવેન સત્યેન મત કથા શ્રવણે જ, મારી કથાને, લીલાનું નામ રૂપ અને લીલાનું સતત શ્રવણ કરતા રહીએ. અને સાથે સાથે શું છે? સત્યેન ભાવેન, મનમાં કોઈ પ્રકારની કપટ નથી, નિષ્કામ ભાવથી ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરતા રહીએ. સર્વભૂત સમત્વેન, અને સર્વભૂતો પ્રત્યે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ? સમત્વેન. આ ગરમી શરૂ થઈ ગઈ, આપણને બધી તરસ લાગે છે. ઘરમાં બેઠા હોય તોય શું થાય? કલાક બે કલાક થાય એટલે શું થાય? લાવ થોડું પાણી પીવું. તો આપણે ઘરમાં બેઠા છે, ગરમી છે ને આપણને પાણી પીવા જોઈએ છે, તો બહાર જે પશુ પક્ષીઓ છે એની શું હાલત? તો ક્યારે આપણે એવો વિચાર કર્યો કે લાવો આપણે બહાર પાણી મૂકીએ? માતાજી પાણી મૂકીએ પણ બધું બહુ ગંદુ કરે. પણ તું ઓછું ગંદુ કરે છે આ જગતમાં. આ જગતમાં પ્રદૂષણ કોણ કરવા વાળું? લોકોને ન કરવાના એટલા બહાના મળતા હોય છે ને. આનંદ, એ પશુ પક્ષીઓ છે, એમને પણ પાણીની આવશ્યકતા છે. આ સમજો. યુરોપમાં, અમેરિકા જાઓ ત્યાં હિમ વર્ષા થાય, અને જ્યારે હિમ વર્ષા થતી હોય તો કોઈ વૃક્ષો પર પાન નહીં હોય, ફૂલ નહીં હોય, ફળ નહીં હોય, દાણા ન હોય, તો પેલા પશુ પક્ષીઓ કરે શું? પક્ષીઓ ત્યાં રહે છે. કેટલાક પક્ષીઓ આપણે ત્યાં આવે છે. જો સમજો, યાતાયાત જે બધા પશુ પક્ષીઓ શું કરે? સાયબિરિયાથી અહીંયા આવી જાય, પણ બધા પશુ પક્ષીઓ કરે નહીં એવું. એટલે ત્યાં એ લોકો એટલે બર્ડ ફીડર કે ગાય, તો પેલું પાઇપ હોય, નાનો મસ્તો નળાકાર હોય, એમાં પેલા દાણા ભરી દેવાના, અને એની અંદર એ લોકોએ બહુ સરસ આમ નાનો વસ્તુ એક બે દાણા પેલો પક્ષી હોય ને એનું ચાંચ, એની ચાંચ જે છે એ એમાં જઈ શકે ને એટલું જ મસ્ત ખાડો રાખેલો હોય, અને એ પેલા નળાકારની બહાર હોય. જા સમજો, એટલે એ છેક નીચે હોય નળાકાર. પેલું પક્ષી એક દાણો લે એટલે પેલા બીજા દાણાના વજનથી શું થાય? પેલો બીજો દાણો બહાર આવે. જાવ, એટલે પક્ષી શું કરે? અને એના પર એ લોકોએ એની બાજુમાં નાની મસ્તી એમ સળી રાખી હોય, એટલે પક્ષી શું કરે? એના પર બેસી શકે. એટલે પક્ષી બેસે અને પછી પેલામાંથી શું કરે? એક 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 દાણો લઈ અને એ ખાય. આપણે તો એક દાણા નાખ્યા પણ બગાડો બહુ થાય. પેલામાં શું થાય? પેલો એક 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 દાણો એને પકડવાનો, એટલે પેલો બગાડો પણ થાય જ નહીં. તો શિયાળામાં બધા શું કરે? પોતાના ઘરની બહાર એને બર્ડ ફીડર કે બધા પેલું બહાર ટીંગાડી જ રાખ્યો, અને પેલું ખાલી થાય એટલે શું કરે? દાણા ભરી દે. કે આપણને ખાવાની જરૂર છે, આપણને ભોજનની જરૂર છે, એમને પણ શું છે? જરૂર છે. જો એટલા માટે શું કે સર્વભૂત સમત્વે, સર્વભૂતો પ્રત્યે શું હોવું જોઈએ? સમતાની ભાવના હોવી જોઈએ.
આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમમ પશ્યતિ અર્જુન. સર્વત્ર એ સમતાની ભાવના આપણામાં હોવી જોઈએ. જો ટપાલી છે, કુરિયર છે, એ પેલો માણસ બિચારો સાયકલ પર આવતો હોય, એ આપણા ઘરે આપણને ઘરે ટપાલ આપવા આવ્યો, આપણે એને એક ગ્લાસ પાણી આપીએ તો શું થાય? ભાઈ પાણી પીવું છે, વિચારી દો. પણ એટલો પણ વિવેક શું છે આપણે ગુમાવી દીધો છે. આજે મનુષ્યએ સર્વ પ્રકારના વિવેક ગુમાવી જ દીધા. હું અને મારું, મને ખાવાનું મળ્યું નહીં, મને પીવાનું મળ્યું નહીં, વાત પતી ગઈ. પણ બાજુવાળા જે થવાનું હોય થાય. સમત્વે સમભાવ હોવો જોઈએ સર્વભૂતો પ્રત્યે, ખાલી મનુષ્ય પ્રત્યે જ નહીં. એટલું જ નહીં, નિર્વૈરેણ, કોઈ પ્રકારનો વેરભાવ નહીં. નિર્વૈરેણ અપ્રસંગતઃ, કોઈ પ્રકારની આસક્તિ પણ નથી, અને કોઈ પ્રકારે ત્યાં નિર્વેર, જો કોઈના પ્રત્યે અપ્રસંગ, કોઈ જગ્યાએ આસક્તિ નહીં. વેર પણ એટલે કે દ્વેષ પણ નહીં કરવાનો, અપ્રસંગ એટલે શું છે? રાગ પણ નહીં કરવાનો. જ્ઞેયતુ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ. સંન્યાસી કોણ છે? જે કોઈના પ્રત્યે પણ રાગ દ્વેષ રાખે છે. બ્રહ્મચર્યેણ મૌનેન, બ્રહ્મચર્યેણ, બ્રહ્મચર્ય એટલે કે ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવવું. એક અર્થ શું છે? ઓછામાં ઓછા ભોગ, આવશ્યકતાથી વધારે ભોગ ન કરવો એટલે શું કહેવાય? બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મણી ચરંતી ઇતિ બ્રહ્મચર્ય. જે શું કરી રહ્યો? એ બ્રહ્મ તત્વમાં ચિંતન કરતો રહે છે. જે બ્રહ્મ તત્વનું ચિંતન કરે છે એને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય. અથવા તો શું છે? જે ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવે. બે રોટલીથી ચાલતું હોય તો ત્રીજી ખાવાની જરૂર નથી. પણ આપણે તો શું કરતા રહીએ? આજે શાક સારું છે, લાવ આપી દે દાળ. તને જરૂર નથી. બે સમોસાથી ચાલતું હોય તો પેલું ત્રીજું સમોસું લેવાનું નહીં. જવાબ બધે જ પછી ખાલી ભોજન નહીં. 6 સાડીથી ચાલતું હોય કે 6 પેન્ટથી ચાલતું હોય તો પેલો 7મું લાવવાનું નહીં. પણ આપણે તો પેલા દુકાનમાં ગયા હોય ને, પેલું 2 લેવા કે 4 લઈને આવે. જો આ સમજવા. બ્રહ્મચર્ય એટલે ઓછામાં ઓછો ભોગ. મૌનેન દાવિતા, મૌનેન શું થાય? આવશ્યકતાથી વધારે બોલવાની જરૂર નથી. આપણે તો એક વાર ચાલુ પડી ગયા ને પછી કઈ કેવી કેવી વાતો ચાલે. આપણે 4-5 જણા બેઠા હોય તો એ લોકોની વાત સાંભળવા જેવી. ખાસા ટ્રેનમાં આપણે જઈએ ને, ટ્રેનમાં પેલા 2-4 જણા બેઠા હોય, સામસામે બધા બેઠા હોય, પછી એક વાત નીકળે, પછી બીજી વાત નીકળે, ત્રીજી વાત નીકળે, ચોથી કઈ શું ચાલતું હોય? જોયું તો મૌનેન. જો સંસારમાંથી મુક્ત થવું ને તો આ બધાની જરૂર છે. બ્રહ્મચર્યેણ મૌનેન સ્વધર્મેણ બલીયસા. સ્વધર્મેણ એટલે શું છે? બલીયસા. બલીયસા એટલે કે આ પ્રારબ્ધ જે છે ને બળવાન છે. પ્રારબ્ધનો કોઈ વિરોધ કરી શકે એમ છે જ નહીં. જા તો કે પ્રારબ્ધ પ્રમાણે આપણા જીવનમાં જે પણ કંઈ છે, આગળ જોઈ ગયા ગુજરાતી થાળી, પ્રારબ્ધ એટલે શું છે? ત્યાં બોલો, જે આપે ને એ જ ખાવાનું હોય. આપણે ગમે એટલું કહીએ, 2 શાક આપે ને દહીં આપે ને પાપડ આપે ને 2 રોટલી આપે, પછી આપણે એમ કે એટલે ભાઈ જરાક આપી દે. બલીયસી સ્વધર્મેણ, પોતાના કર્તવ્ય કર્મમાંથી કોઈને મુક્તિ નથી. યદૃચ્છા ઉપલબ્ધેન સંતુષ્ટ, યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. પ્રારબ્ધથી આપણને જે પ્રાપ્ત જે છે એનાથી જ આપણે મનમાં શું રાખવું જોઈએ? સંતોષ રાખવો જ જોઈએ. યલ્લભસે નિજ કર્મોપાતમ વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્તમ. ભજગોવિંદમાં શંકરાચાર્ય શું કહે? યલ્લભસે નિજ કર્મોપાત, પોતાના
કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મથી જે પણ કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે એમાં જ આપણા મનને આપણે શું કરવું જોઈએ? પ્રસન્ન રાખતા શીખવું પડે. યદૃચ્છાલાભ સંતુષ્ટ મિતભુંગ મુનિ. મિતભુંગ એટલે કે જરૂર પૂરતું ભોજન કરે. મુનિ મનનશીલ વિવિક્ત શરણ. એટલે વિવિક્ત એટલે કે નિર્જન પ્રદેશ, એકાંતનું પણ શું કરવું જોઈએ? સેવન કરવું જોઈએ. હંમેશા લોકોની વચ્ચે રહેવાની આપણને આદત પડી જાય તો ક્યારેક શું કરવું જોઈએ? એકાંતમાં રહેવા, પોતાની જાત સાથે આપણે રહીએ. એટલે સુરતમાં પેલા શ્રી મોટા થઈ ગયા, એમણે શું કર્યું છે? પેલું મૌન મંદિર બનાવ્યું. આ વિચાર બહુ સરસ છે. પેલો 10 દિવસ માટે 15 દિવસ માટે શું કરે? એને એક રૂમમાં શું કરી દેવામાં આવે? બંધ કરી દેવા. સ્વેચ્છાથી એ શું કરે? ત્યાં અંદર રહે. અને પેલી બારી રાખી હોય એ બારીમાંથી એને ભોજન આપવામાં આવે, દૂધ આપવામાં આવે. એટલું જ ને, એના જે વસ્ત્રો જે છે એ વસ્ત્રો પણ બારીમાં મૂકી દે. એ લોકો લઈ જઈને સાફ ધોઈને શું કરે? પાછા મૂકી જાય. તો પોતાની જાત સાથે રહીએ. વિવિક્ત શરણ, શાંત. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે મન આપણું કેવું હોવું જોઈએ? શાંત. મૈત્ર. આ બધા ગીતામાં જોયું ને, આ બધા એ છે. મૈત્ર, કરુણ, કરુણ. અન્ય સાથે પોતાનાથી જ્ઞાન, તપશ્ચર્યા અને વયમાં મોટા છે તો એના પ્રત્યે આદર ભાવ હોવો જોઈએ, એને નમસ્કાર કરો. સમાન જ્યાં છે ત્યાં મિત્ર ભાવ છે. સમાન છે તો શું છે? મિત્ર ભાવ. અને પોતાનાથી નાના છે તો કરુણાનો ભાવ છે. આ બધા શબ્દો સમજવા. સ્વામીજીને જઈ નહીં કહેવાય હું તમારા માટે કરુણા રાખું છું. કરુણા કોના માટે? વયથી નાના છે, તપશ્ચર્યામાં એના માટે આપણે શું કરીએ? કરુણાનો ભાવ રાખીએ. કેમ? કે હજી એ નાનો છે, અપરિપક્વ છે, હજી એનો વિકાસ થયો નથી, તો એના પ્રત્યે આપણા મનમાં શું હોવું જોઈએ? કરુણાની ભાવના હોવી જોઈએ. સમાન છે તો મિત્ર ભાવ હોવો જોઈએ. સમાન વયસ્ક હોય તો જ મિત્ર. વય સમાન હોય, સ્વભાવ સમાન હોય, આ બધા મિત્ર પણ ક્યારે બને? કોઈ પ્રકારે શું હોય છે? સામ્યતા હોય છે. અને સામ્યતા હોય તો જ પછી મિત્રતા આવે. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી શાંત, મૈત્ર, કરુણ. એટલું જ નહીં, આત્મવાન. આત્મવાન એટલે કે પોતાના જે ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ છે એના પર પોતાનું શું છે? નિયંત્રણ છે. સનુબંધે છે દેહેસ્મિન. અને આ જે દેહ આપણે પ્રારબ્ધથી જે મળ્યો જે છે એ દેહમાં પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? સનુબંધે છે દેહિને અસ્મિન કુર્વન અસદાગ્રહ. આ દેહ જે છે એ દેહમાં શું છે? અસદગ્રહ. કોઈ પ્રકારનો અસદગ્રહ એટલે કે આ મારું છે અથવા આ દેહ હું છે એવો અનુબંધ ક્યારેય નહીં કરો. અનુબંધ એટલે વળગણ. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? વળગણ. આ દેહમાં કોઈ પણ પ્રકારનો આગ્રહ નથી. કોઈ પણ પ્રકારે દેહમાં મારો મમતા ભાવ નથી. આ દેહ કેવો હોવો જોઈએ એને માટે પણ કોઈ આગ્રહ નથી. મારું શરીર સ્વસ્થ હોવું જ જોઈએ. કોણે કહ્યું? કોઈ કહી શકે નહીં કે હું સ્વસ્થ છું. સમજો, શરીર પ્રત્યે કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ નથી. સાનુબંધે છે દેહ. આ શરીર જે છે એ આપણને પ્રારબ્ધથી મળેલું છે અને એની પ્રકૃતિ નક્કી જ છે. તમે ગમે એટલું કરો, દરેકની પોતાની શું હોય છે? એક પ્રકૃતિ છે. અને એ પ્રકૃતિ તમે બદલી શકો ને. આ સમજો. અને એટલે શું કે એમાં કોઈ પ્રકારનો અસદગ્રહ એટલે કે પેલી અહમ બુદ્ધિ કરવાની જરૂર નથી. મમ બુદ્ધિ પણ કરવાની જરૂર નથી. જ્ઞાનેન દ્રષ્ટ તત્વેન પ્રકૃતે પુરુષસ્ય છે. આ પ્રકૃતિથી ભિન્ન જે પુરુષ જે છે એની જે તત્વ દ્રષ્ટિ જે છે એ તત્વ દ્રષ્ટિના જ્ઞાનથી નિવૃત્ત બુદ્ધિ અવસ્થાન. આ સર્વમાંથી બુદ્ધિને શું કરી દીધી છે? નિવૃત્ત કરી. આગળ જે તત્વની ચર્ચા કરી એ તત્વની ચર્ચા શાના માટે કરી?
કે આ બધા જે તત્વ જે છે એ પ્રકૃતિના ગુણ છે, પ્રકૃતિના વિકાર છે. જો આ પહેલી શરૂઆત ક્યાંથી થઈ કે એમાં વિકાર આવ્યો અને વિકારમાંથી આ બન્યું. આકાશમાં વિકાર આવ્યો, વાયુ બન્યો, વાયુમાં વિકાર આવ્યો. જો સમજો આમ આ વિકારની સૃષ્ટિ દર્શાવીને આપણને શું કહેવામાં આવ્યું, આ જે પણ કંઈ છે મહત તત્વથી શરૂ કરીને અહંકાર તત્વ સુધી જે પણ કંઈ છે એ બધું પ્રકૃતિનો વિકાર છે. અને એ જો પ્રકૃતિનો વિકાર છે તો પછી એ પુરુષ હોઈ શકે નહીં. તો પ્રકૃતિથી શું કરવાનું છે, દૂરી કુર્વદ્દાસ, દૂરી ભૂતાની. આ બધાથી આપણા મનને શું કરી દેવાનું છે, દૂરીભૂત એટલે કે અલગ કરી દેવાનું. દેહથી મનને અલગ કરી દો. મનને દેહમાં રાખવાની જરૂર નથી. દૂરીભૂતાની દાસ બહુ સુંદર કે આ બધાથી આપણા મનને શું કહે, પ્રકૃતિ છે. આ પ્રકૃતિ જે છે, જો આટલું ભણ્યા પછી આ મગજમાં આટલું તો નક્કી થવું જ જોઈએ કે મહત તત્વથી શરૂ કરીને અવ્યક્ત પ્રકૃતિ, મહત તત્વ અને અહંકાર પર્યંત બધી વસ્તુ શું છે, પ્રકૃતિ છે. જો એ પ્રકૃતિ જે છે તો પછી એમાં આપણા મનને ફસાવવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં. એમાં કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ કરવાની પણ જરૂર નથી. દરેક વસ્તુનું જે બધા વર્ણન કરું કે વાયુનું લક્ષણ શું છે, જા સમજજો. વાણીનું લક્ષણ શું છે, તો આ લક્ષણ દર્શાવીને શું કે છે, એ લક્ષણ એનું છે, મારું નથી. જા સમજજો. આ બધા લક્ષણનું વર્ણન શાના માટે કરવામાં આવે કે આ બધા એના લક્ષણો છે, આમાંનું કોઈ લક્ષણ મારું નથી. આકાશ બધાને અવકાશ પ્રદાન કરે છે, એમાં મને કઈ લાગતું ઓળખતું નથી. જો વિચાર આ બધા જો જ્ઞાને દ્રષ્ટ તત્વે પણ આ પુરુષ જે છે એ પુરુષ આ પ્રકૃતિથી અલગ કઈ રીતે થશે, જ્ઞાને તત્વ દ્રષ્ટે. આ તત્વ દ્રષ્ટિ જે છે એ જ્યાં સુધી તત્વ પર આપણી દ્રષ્ટિ જતી નથી ત્યાં સુધી આ પ્રકૃતિથી ભિન્ન થવું અશક્ય છે. અને એટલે કે છે જ્ઞાને દ્રષ્ટ તત્વેને, આ પ્રકારથી જ્ઞાનથી અને તત્વના દર્શનથી આ પ્રકૃતિથી પોતાને શું કરવાની જરૂર છે, નિવૃત્તિ બુદ્ધિ. આ બધામાંથી અહમ બુદ્ધિ જે છે કે મમ બુદ્ધિ છે એને શું કરી દેવાની, નિવૃત્તિ કરી દેવાની. અવસ્થાન દૂરીભૂતાની અદર્શનમ. બહુ સુંદર શબ્દ છે, દૂરીભૂતાને. આગળ પણ આપણે જોઈએ ભસ્મીભૂત, વૈશ્વીકરણ, સ્પષ્ટીકરણ. આ બધા સંસ્કૃતના શબ્દો તો કે સ્પષ્ટીકરણ કોને કહેવાય, અસ્પષ્ટમ સ્પષ્ટમ કરોતિ ઇતિ સ્પષ્ટીકરણ, અભસ્મમ ભસ્મમ કરોતિ ઇતિ ભસ્મીકરણ. જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણી ભસ્મસાત કુરુતે. એ જ રીતે અહીંયા શું કે છે, દૂરીભૂતાની. તો જે ખરેખર અસ્પષ્ટમ સ્પષ્ટમ કર, જે અસ્પષ્ટ છે એને સ્પષ્ટ કરે તો સ્પષ્ટીકરણ કહેવાય. એવી રીતે દૂરીભૂતાની ક્યારે કહેવાય, જે દૂર નથી અને એને શું કરી દેવામાં આવે, દૂર કરી દીધું. કોણ, પરમાત્મા પુરુષ જે ખરેખર મારાથી શું છે, અદૂરમ દૂરી કરોતી. જે દૂર છે જ નહીં પણ એને શું કરી દીધો, દૂર કરી દીધો. કેમ, અદર્શને, કોને કારણે, અદર્શન. એ પરમાત્માના દર્શન કરતા નથી અને એ પરમાત્મા આપણા માટે શું થઈ ગયો, એટલે એ પરમાત્માને જે જાત જાતના નામ પડે, વૈકુંઠવાસી, કૈલાસવાસી, અક્ષરધામવાસી, ઉપરવાળો. ભગવાનને શું કરી દીધો, ઉપર. અને પેલું પિક્ચરનું એક ગીત આવ્યું છે ઉપરવાલા, એટલે પછી આપણે શું માની લીધું, ભગવાન ક્યાં છે, ઉપર. અને પેલો સચિન તેંડુલકર સેન્ચુરી મારે પછી શું કરે, આ પેલો ઉપર જુએ. આપણા માટે પ્રમાણ કોણ, પેલો સચિન તેંડુલકર, શાસ્ત્ર નહીં. જા સમજ, એ ઉપર જોઈને પેલો કરે એટલે આપણે શું કરીએ, ઉપર. ભગવાન ક્યાં છે, ઉપર ને આદર્શન.
એના દર્શન નથી, એટલે દૂર નથી છતાં એ કેવો થઈ ગયો? દૂર થઈ ગયો. જો વિચાર, આમ પરમાત્મા તો કેવો છે? ખરેખર દૂર છે જ ને, ક્યારેય તમારાથી ભિન્ન છે જ ને. ઈશ્વર અન્ય અહમ અન્ય. આપણે શું કરી દીધો? ઈશ્વરથી આપણે ભેદ બુદ્ધિ કરી દીધી. અને એટલે કે છે ઈશ્વરથી ક્યારેય ભેદ બુદ્ધિ નથી. ઉપલબ્ધ્યમાત્મનાત્માનમ ચક્ષુષા એવ અર્કમ આત્મદૃક. આ આત્મદૃક એટલે કે આત્મદર્શન કરનાર જે જ્ઞાની જે છે, કે જેવી રીતે આંખથી સૂર્ય જેવો સ્પષ્ટ દેખાય છે. ચક્ષુષા એવ અર્ક, આંખથી જેમ સૂર્ય દેખાય છે. સૂર્યને શોધવો પડે? સૂર્યને શોધવાનો હોય ને, સહજતા છે. જેટલી સહજતાથી આંખથી આપણે સૂર્યના દર્શન કરીએ છીએ, એટલી જ સહજતાથી જે આત્મવેદતા જે છે, આત્મજ્ઞાની છે, શું કરે છે? આત્મના આત્માનમ ઉપલબ્ધ્ય. આત્મ દ્વારા એટલે કે પોતાના મનથી, પોતાના દ્વારા પોતાની સ્વરૂપનું શું કરે છે? એ સતત દર્શન કરે છે. મુક્ત લિંગમ. અને એને લિંગ એટલે કે એને કોઈ પ્રકારથી ઓળખી શકાય એમ છે ખરું? મુક્ત લિંગ, કોઈ લિંગ નહીં. જો કેસરી કપડા લિંગ કહેવાય. શાના માટે? સંન્યાસી. પેલો જટા, રુદ્રાક્ષ માળા, આ બધું શું કહેવાય? લિંગ. પેલો હોસ્પિટલમાં જઈએ, પેલા એપ્રન પહેરેલો હોય, એને શું કહેવાય? લિંગ. કેમ? હજારો લોકો આવજાવ કરતા, એમાં ડોક્ટર કોણ કેમ ખબર પડે? પેલો એપ્રન પહેરેલો એટલે ખબર પડે આ કોણ છે? આ ડોક્ટર સાહેબ છે. તો એ એપ્રન શું બની ગયું? લિંગ. બધા લિંગ છે. આ સમજ. કોઈક વસ્તુને ઓળખાણ માટે ને જે કઈ હોય એને શું કહેવાય? લિંગ કહેવાય. પણ આ આત્મજ્ઞાની કોણ છે? મુક્ત લિંગ. આ દંડી, એટલે મેં કહ્યું આગળ કઈ કુંભમેળામાં જવાનું તો ખબર પડે કેટલી જાતના સાધુઓ છે, કેટલી જાતના જીવન પદ્ધતિ છે. બધાને ત્યાં જોવા મળે. પેલા નાગા બાવા જોવા મળે ને, અખાડા વાળા જોવા મળે, દંડી સ્વામી જોવા મળે. દંડી સ્વામી, પછી મંડલેશ્વર, પછી મહામંડલેશ્વર. હવે તો મંડલેશ્વરી આવી ગઈ. ત્યાં મંડલેશ્વરી, મહામંડલેશ્વરી, એમાં વળી પાછું 1008 મંડલેશ્વર. પછી જે તમારા સૌરાષ્ટ્રમાં દદ્દુ પપ્પુ જાસા ધર્મ ધુરંધર પરમ પૂજ્ય 1008. આ બધા શું કહેવાય? લિંગ. જગતગુરુ. આ જુઓ ને, આ મહાત્માના નામ તમે જુઓ ને તો શોધવું પડે કે એનું નામ શું છે. પદ્મ વિભૂષિત, વેદાંતાચાર્ય, વ્યાકરણાચાર્ય, ષડદર્શન શાસ્ત્રી. આપણે એટલા બધા આગળ હોય, શોધવું પડે કે નામ શું છે. એટલું જ નહીં, સંન્યાસી બને ને, એ સંન્યાસી બને ને પછી એટલું પૂર્વ આશ્રમ છૂટે નહીં. આ કોણ છે? આ ડોક્ટર સ્વામી. સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધો, પેલો ડોક્ટર સ્વામી જ નહીં. જો હું તમને હકીકત, આ કુંભમેળામાં આવું તો ખબર પડે. એક બાબા છે, પાયલોટ બાબા. આર્મીમાં હતા. જો સમજો, આર્મીમાં હતા, એ પાયલોટ હતા આર્મીમાં. પછી એ રિટાયર થઈ ગયા, પછી થઈ ગયું. એ બહુ મોટું એમનું માન છે. અત્યંત વિદ્વાન વ્યક્તિ છે અને બહુ નિષ્ઠ છે. પણ એમને બધા ઓળખે કઈ રીતે? પાયલોટ બાબા દાસન. આ પૂર્ણાનંદ સ્વામી થઈ ગયા વૃંદાવન, પણ એમને બધા કોઈ પૂર્ણાનંદ સ્વામી તરીકે ઓળખે જ નહીં. એમને બધા શું ઓળખે? ઉડિયા બાબા દાસન. કેમ? ઓરિસ્સાના હતા એટલે શું કહેવાય? ઉડિયા બાબા. આ બધા શું કહેવાય? લિંગ કહેવાય. આ બધા શું છે? લિંગ છે. કોઈ લિંગ નહીં. મુક્ત લિંગ. ભગવાન કપિલ કહે છે કોઈ લિંગની આવશ્યકતા જ નથી. મુક્ત લિંગમ સદાભાસમ અસતી પ્રતિપદ્યતે. એટલું જ નહીં,
આ જે પણ કઈ અસત જે દેખાઈ રહ્યું છે એ બધી જે અસત વસ્તુઓ છે, સતઃ બંધુમ સમચક્ષુ સર્વાનુસ્યુતમ અદ્વયમ, એ શું કરતો રહે છે? સર્વાનુસ્યુત અદ્વયમ, સર્વમાં એક સમાન રીતે જે અનુસ્યુત જે આત્મ તત્વ જે છે, પરમાત્મા તત્વ જે છે, એ પરમાત્મા તત્વનો જે શું કરતો રહે છે? સંગ કરતો રહે છે, એને એ જોતો રહે છે. સદાભાસમ, અને આત્મ તત્વ કેવો છે? સર્વત્ર એ ભાષિત થઈ જ રહ્યો, સર્વત્ર એ પ્રકાશિત થઈ જ રહ્યો છે. ચક્ષુ સર્વ, અને એની આંખો એટલે કે એની એ દ્રષ્ટિ જે છે એ શું કરે? આ જે અસત વસ્તુઓ જે છે, બંધુ અસત, કોઈ પણ અસત જે અહંકાર પર્યંતની અસત વસ્તુઓ જે છે, એ સર્વ અસત વસ્તુઓમાં આ આત્મ તત્વ તો કેવું છે? અનુસ્યુત ભાસમાન. મિથ્યા છે એમ નહીં કેવાનું, જો આ સમજો, ઘડો મિથ્યા છે એમ કહીએ એના કરતા એમ કહીએ કે આ સત્ય માટી છે. આ જગત મિથ્યા છે એમ કહેવાને બદલે શું કહો? સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. કેમ? એ બ્રહ્મ જે છે એ સર્વત્ર એક સમાન રીતે, અદ્વય બ્રહ્મ જે છે એક સમાન રીતે શું થયું? એ ભાસમાન, સર્વત્ર એ ભાષિત થઈ, અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. બોધમ બોધમ પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ, દરેક વૃત્તિમાં, દરેક વિષયમાં એ આત્મ તત્વ તો અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું, પણ એ દ્રષ્ટિ આપણી પાસે નથી, અને એને કારણે શું થાય છે? એ તત્વને આપણે પકડી શકતા નથી. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી સર્વભૂતોમાં કાર્ય અને કારણ સર્વમાં શું છે? એક સમાન રીતે એ વ્યાપ્ત છે. યથા જલસ્થ આભાસઃ સ્થલસ્થેન અવદૃશ્યતે સ્વાભાસેન યથા સૂર્યઃ જલસ્થેન દિવિ સ્થિતઃ. તો કે આ સૂર્ય જે છે, બહુ સરસ વાત, યથા જલસ્થ આભાસઃ, આ જળમાં એવો આભાસ થાય, સ્થલસ્થેન અવદૃશ્યતે, એ કેવું લાગે છે? જાણે કે કોઈ સ્થળ હોય એવો ભાસ થઈ રહ્યો છે. મહાભારત કેમ થયું? જ્યાં સમજજો, જળ હતું ત્યાં સ્થળ દેખાતું હતું, અને સ્થળ હતું ત્યાં શું દેખાતું હતું? જળ દેખાતું. આભાસ, આ પ્રકારથી પેલો આભાસ થાય. આ બહુ સરસ ચર્ચા. સૂર્ય દિવિ સ્થિત, શરૂ ક્યાંથી કરવાનું? દિવિ સ્થિત સૂર્ય. પેલો સૂર્ય ક્યાં છે? આકાશમાં છે. દિવિ એટલે આકાશમાં છે. પછી શું થાય? જલસ્થેન સૂર્ય, એ હવે સૂર્ય ક્યાં દેખાઈ રહ્યો છે? જળમાં દેખાઈ રહ્યો છે. પણ એ જળમાં જે સૂર્ય દેખાઈ રહ્યો છે, એ જળમાં દેખાઈ રહેલો જે સૂર્ય જે છે એનું પ્રતિબિંબ પછી દિવાલ પર પડે, તો સૂર્ય ક્યાં ગયો? દિવાલમાં. તો કે દિવાલમાં છે નહીં, સ્થળ એટલે કે દિવાલ, તો દિવાલમાં છે કે નહીં? તો કે જળમાં છે નહીં. પરંપરાથી શું થાય છે? સૂર્યનું પ્રતિબિંબ જળમાં પડ્યું, અને જળમાંથી એ પ્રતિબિંબિત થઈને પેલું દિવાલ પર ગયું. એમ આ આત્મા પણ શું થાય છે? અહંકારમાં પ્રતિબિંબિત થયો, ત્યાંથી બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિમાંથી મનમાં, મનમાંથી ઇન્દ્રિયમાં, અને ઇન્દ્રિયથી પછી શું થાય છે? આ સર્વ વિષયોમાં એ શું થઈ રહ્યો છે? ભાષિત, એટલે કે એ દેખાઈ જ રહ્યો છે. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી જેમ સૂર્યનો આભાસ દેખાય છે, એવમ એક પ્રકારથી ત્રિવૃત અહંકાર ભૂત ઇન્દ્રિય મનોમય સ્વ આભાસૈ લક્ષિત. એવમ એ જ પ્રકાર ત્રિવૃત અહંકાર, આ જે ત્રણ પ્રકારના જે અહંકાર જે છે, તામસિક અહંકાર છે, વૈકારિક અહંકાર છે, તૈજસ જે અહંકાર જે છે, આ ત્રણ અહંકારથી લક્ષિત જે છે પાંચ મહાભૂત, ઇન્દ્રિય અને મન, આ સર્વમાં શું થઈ રહ્યો છે? એ આત્મા શું થાય છે? સ્વ આભાસૈ લક્ષિત, પોતાના જ આભાસથી, પોતાના જ પ્રતિબિંબથી એ આત્મા શું થઈ રહ્યો છે? લક્ષિત. અનેન સદાભાસેન સત્યદૃક, અને એ આત્મા તો કેવો છે? જે સત્યના દર્શન કરનાર છે, એને તો આ સર્વમાં પણ કોના દર્શન થાય છે? એ આત્માના દર્શન અવશ્ય થાય છે. જશે માટીના દર્શન કરવા હોય તો પેલો ઘડો જોઈએ,
એમ આત્માના દર્શન કરવા હોય તો ક્યાંય બીજે જવાની જરૂર નથી. આ જ જે પ્રકૃતિ છે, જે પ્રકૃતિને અસત કહીને આપણે ના પાડી, જે પ્રકૃતિથી અસંગ થવાનું કહેવામાં આવ્યું, એ જ પ્રકૃતિમાં કોના દર્શન કરવાના? કાઢીને ફેંકી દેવાનું નથી. આ નાના છોકરાઓ હોય ને, ઉનાળો આવે ને એટલે પછી પેલું ટબ લઈ આવે, પછી છોકરાને પાણીમાં શું કરીએ? એટલે બેસા, પછી પેલા પ્લાસ્ટિકના રમકડા આપે એટલે બેસીને શું કરતો? એક છપ છપ બે કરતો હોય, એને મજા પડે પાણીમાં. આ બધું પાણીમાં રમે છે ને બધું કરે. જયારે પાણી કાઢવાનો વખત આવે ત્યારે પહેલા શું કરવું પડે? એ પાણીને ભેગું છોકરાને પણ શું કરી દેવાનું? અંગ્રેજીમાં કહેવત છે, ડોન્ટ થ્રો બેબી એલોંગ વિથ ધ બાથ વોટર. પાણીની સાથે સાથે પેલા છોકરાને ફેંકી નહીં દેવું. એ જ રીતે અવ્યક્ત પ્રકૃતિથી અહંકાર પર્યંત આસક્તિનો ત્યાગ કરી દીધો, પણ આખું નાખું ફેંકી નથી દેવાનું. કેમ? લક્ષિત. આ આત્મા કોના દ્વારા લક્ષિત થઈ રહ્યો છે? આના દ્વારા જે લક્ષિત થઈ રહ્યો છે. જો આ મન ઇન્દ્રિય નહીં હોય તો પછી આત્માનું દર્શન થઈ શકે? આ સમજ. ધુમાડો જો ન નીકળે તો અગ્નિ છે એમ ખબર પડે જ નહીં. આ સમજો. એટલે કે છે આ બધા દ્વારા જ આત્મા શું થાય છે? લક્ષિત. એનાથી જ લક્ષણા કરવાનું. યન મનસા ન મનોતે યેન હુર્મનોમતમ. જેનું મન દ્વારા આપણે વિચાર કરી શકીએ નહીં, પણ જેને કારણે મન વિચાર, એનો શું થાય? મન કોનું લક્ષણ કરે છે? આત્માનું લક્ષણ કરે છે. જો સમજો કેમ? એ મનની જે વિચારની ક્રિયા જે છે, વૃત્તિ જે છે, એક એક વૃત્તિ, પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ, દરેક વૃત્તિ કોને લક્ષિત કરે છે? આત્માને લક્ષિત કરે જ છે. આ સમજો. એને નિવૃત્તિ કરવાની જરૂર નથી. ફક્ત એમાં અહમતા અને મમતા જે છે એની નિવૃત્તિ કરવાની. એ જ દરેક વસ્તુ આપણે ઉપયોગી છે. શાના માટે? આત્મ તત્વને જાણવા માટે. આંખ દર્શન ક્રિયા કરે છે, પુરવાર કરે છે. પેલું એની પાછળ ચૈતન્ય છે. કાન શ્રવણ ક્રિયા કરે છે, એ દર્શાવે છે કે એની પાછળ પેલો ચૈતન્ય આત્મા છે. કારણ કે કાન સ્વયં શ્રવણ ક્રિયા કરી શકે નહીં, આંખ સ્વયં દર્શન ક્રિયા કરી શકે નહીં. એની પાછળ કોણ હોવું જોઈએ? એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય અવશ્ય હોવું જોઈએ. અને એટલે કે છે આ જે અહંકાર જે છે એ ત્રણ અહંકારથી ઉત્પન્ન છે. બુદ્ધ ઇન્દ્રિય મનોમય છે. સ્વ આભાસૈ લક્ષિત. એ બધાને શું કરે છે? પોતાના ચૈતન્યથી એ બધાને ચેતનવંતા કરે છે, અને એના દ્વારા જ આત્માનું શું થાય છે? લક્ષણ થાય છે. પણ આત્મા સ્વયં કેવો છે? સદાભાસેન. એ તો કેવો છે? સદા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ છે. સતત એ તો ભાસી જ રહ્યો છે. અહમ અસ્મિ સદા ભામી અસ્તિ ભાતિ પ્રિયમ. સર્વત્ર એ તો ચૈતન્ય સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. અને એટલા માટે સત્ય દૃક. આમ જે આ મિથ્યામાં સત્યના જે દર્શન કરનાર જે છે, આ પ્રકારથી શું છે? ભૂત સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય મનોબુદ્ધ્યાદિષુ ઇહ નિદ્રયાદીનેષુ. એટલું જ નહીં, ભૂત સૂક્ષ્મ એટલે તન માત્રા, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, આદિ. આદિ એને બધું જ લઈ લેવા. આ સમજ. અહીંયા જયારે આદિ શબ્દ આવે એટલે આગળ મેં કહ્યું શું કરવાનું? પેલું અવ્યક્ત પ્રકૃતિ થી માંડીને અહંકાર પર્યંત, આ બધામાં એ આત્માની અભિવ્યક્તિ થઈ રહી છે. પણ આ બધી વસ્તુ શું થાય છે? નિદ્રયા લીનેષુ. આ બધું નિદ્રામાં શું થઈ જાય છે? લીનેષુ. આ બધું લીન થઈ ગયું. તત્ર વિનિદ્રહ. પણ આત્મા કેવો છે? વિનિદ્રહ. એમાં કોઈ નિદ્રા નથી. નિરહંક્રિય. એમાં કોઈ ક્રિયા નથી. વિચાર. જ્યારે આ બધી વસ્તુ છે ત્યારે જાણે કે પેલો જાગવા વાળો છે. આ બધું સૂઈ ગયો એટલે શું માને? જાણે કે સૂઈ ગયો. તો ખરેખર આત્મા કેવો છે? આત્મા જાગતો પણ નથી. આત્મા વિનિદ્રહ. એમાં કોઈ નિદ્રા પણ નથી. જો સમજ. ખરેખર જો આત્માને સમજવું હોય ને તો બે વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ હોય. પહેલું તો કે દેહાદી હું નથી. બીજું,
જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ મારી અવસ્થા નથી. એનો શું થાય? હું ક્યારેય સૂતો જ નથી. માતાજી, હું જો નહીં સૂં ને તો આખા ગામને માથા પર ન, મારે તો ઊંઘવું જ પડે. ઊંઘ તો આવી જ જોઈએ ને માતાજી. ઊંઘ નહીં આવે તો ગાડા થઈ જાય. વિનિદ્રહ, પણ આત્મા કેવો છે? જ નહીં. એટલે એવો પ્રશ્ન થાય, જ્ઞાનીને નિદ્રા છે કે નથી? જાય જ્ઞાનીને ઊંઘ આવે કે નહીં આવે? સારામાં સારી ઊંઘ આવે. આવે જ નહીં, સારામાં સારી આવે. પણ જ્ઞાની ઊંઘી ગયો. વિનિદ્રહ. આ ભાગવતમાં જે બધા શબ્દો છે, અદભુત શબ્દો છે. નિરહંક્રિય, કોઈ પ્રકારનો અહંકાર પણ નથી ત્યાં. હું સૂઈ ગયો કે હું જાગું છું, આવા કોઈ અહંકાર નથી. કારણ કે એ બધું કોનો? ઉપાધિના ધર્મ છે. આત્માના ધર્મ છે જ ને. જાગવું પણ આ ઉપાધિનો ધર્મ છે. સૂઈ જવું પણ કોનો ધર્મ છે? ઉપાધિનો છે. જગત મન્યમાનઃ તદા આત્માનં અનષ્ટઃ નષ્ટવત મૃષા. પણ જે આ જાણતો નથી, આત્માને આ પ્રકારથી જે ઓળખતો નથી, એ શું માની લે છે? મન્યમાન, એ માની લે છે આત્માનં અનષ્ટઃ નષ્ટવત મૃષા. આત્માનો નાશ થતો નથી, આત્મા ક્યાંય લીન થતો નથી. અને એ શું માની લીધું? આત્મા સૂઈ ગયો. જગ નષ્ટવત મૃષા. મૃષા એટલે શું છે? એ ખરેખર છે જ ને. મૃષા એટલે કે એ ભ્રાંતિ છે ને. નષ્ટ અહંકરણે દ્રષ્ટા નષ્ટવતી વા આતુરઃ. આ કોના જેવું છે? દર્દ. આ જગતમાં, જગતની અંતર્ગત જુઓ ને, તમે કોઈનું ધન લઈ લો, કોઈનું કપડાં લઈ લો, કંઈ પણ કરો, એ બધું પેલો સહન કરી. પણ એના અહંકાર પર જ જો તમે ઠોસ જો મારો, તમારા અહંકાર પર જ જો એને તમે સીધો ઘા કરો તો શું થાય? દર્દ. એટલે શું કહે છે? નષ્ટે અહંકારણે ઈવ આતુરઃ નષ્ટવિત્તઃ. જેને સંપત્તિ બધી જતી રહી હોય, ઈવ આતુર, શું થઈ જાય? જો અહંકાર પર ઘા પડે તો માણસ શું થઈ જાય? આતુર થઈ જાય. જો કોઈ રીતે સહન નહીં કરે, બીજું બધું સહન કરી લે, પણ જો અહંકાર પર જો ઘા, એ જ રીતે જો સંપૂર્ણ સંપત્તિ જો ગુમાવી બેસે તો શું થાય? આતુરઃ. એ જ રીતે જે પોતાને દેહાદી ઉપાધિ માની રહ્યો છે, એને જયારે એમ કહેવામાં આવે કે અહંકાર નાશ પામ્યો તો શું થઈ જાય? અહમ નષ્ટ. શું થયું? મારો નાશ થયો, મારું અપમાન થયું. મેં એટલે આગળ કહ્યું ને, આ દેહાદીમાંથી પહેલી વસ્તુ અહમ બુદ્ધિ નીકળે. ભલે વ્યવહારમાં આપણે વાતો કરતા રહીએ, મને ભૂખ લાગીને હું સૂઈ ગયો ને હું જાગ્યો, એ બધું ભલે વ્યવહારિક રીતે છે, પણ આંતરિક રીતે મનમાં શું છે? ક્યાંય દેહાદીમાં અહમ બુદ્ધિ હોવી જ નહીં જોઈએ. નષ્ટે અહંકરણે કાંઈ નહીં. જગતા એક વાર જો આ બધામાંથી અહમ બુદ્ધિ હટી ગઈ, પછી ઉપાધિમાં ગમે તે હોય, માન અપમાન યોગો. 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે? શીતોષ્ણ સુખ દુઃખ માન અપમાન તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મૌની. ધારો કે પણ અપમાન કરવામાં આવ્યું તો અપમાન કોનું થયું? આત્માનું થયું કે બુદ્ધિને થયું? આગળ મેં કહ્યું ને, આ દ્વંદ્વ 5 જ દ્વંદ્વ છે. જો વિચાર, જે દ્વંદ્વ આ જગતમાં છે એ 5 જ પ્રકારના છે. શરીરની દ્રષ્ટિએ શીત અને ઉષ્ણ છે, મનની દ્રષ્ટિએ સુખ અને દુઃખ છે, બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ માન અને અપમાન છે. બાહ્ય જગતની દ્રષ્ટિએ શું છે? લાભ અને ગેરલાભ છે. અને અન્યની દ્રષ્ટિએ જય અને પરાજય છે. આમાંથી પેલું કોઈ છઠ્ઠું નથી. સંપૂર્ણ જગત આ 5 દ્વંદ્વ જ છે. બરાબર. આમાં જો કોઈ વસ્તુમાં જો અહંતા કે મમતા નથી તો આ દ્વંદ્વ કોઈ પણ પ્રકારે એને વ્યવસ્થિત કરી શકે. નિર્દ્વંદ્વ નિત્ય મુક્ત. નિર્દ્વંદ્વ કોઈ પ્રકારે. ધારો કે પણ અપમાન થયું તો કોનું અપમાન થયું?
બુદ્ધિનું અપમાન છે, તમારું અપમાન છે જ ને. ધારો કે ઠેસ લાગી તો અહંકારને ઠેસ લાગી, તમને કોઈ ઠેસ લાગતી જ નથી. સુખ દુઃખનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે તો સુખ દુઃખ કયા સ્તર પર છે? મનના સ્તર પર છે. મને કોઈ સુખ દુઃખ છે નહીં, મારું કોઈ માન અને અપમાન છે જ નહીં. ભરત મુનિની જે કથા છે એમાં શું છે? રાજા ભરત હતા, જ્યાં એમનો વાનપ્રસ્થ જીવન આવ્યું, બધું છોડીને શું કર્યું? નદી કિનારે બેસી ગયા. આજે તકલીફ આ જ છે. જો આ સમય કોઈને વાનપ્રસ્થ જીવન અપનાવવું જ નથી, બધાને ખાઈ પીને લહેર જ કરવી છે. પણ ત્યાં પણ શું થયું? પેલું બાળ હરણમાં આસક્તિ થઈ ગઈ, અને બાળ હરણની આસક્તિ એવી થઈ કે બીજો જન્મ શું થયો? હરણનો થયો. પણ પેલી સ્મૃતિ રહી, એમની તપશ્ચર્યા, એમની ભક્તિ એવી હતી કે એમને પેલું પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ રહી, એટલે એમણે બાળ હરણ તરીકે જયારે જન્મ થયો તો હરણ તરીકેનું જે 15-20 વર્ષનું જીવન હતું એ પણ એમણે શું કર્યું? શાંતિથી વિતાવી દીધું. અને પછી જયારે મનુષ્ય જન્મ થયો તો શું કર્યું? જળ ભરત. એમણે જોઈ લીધું કે કોઈ જગ્યાએ આસક્તિ કરવાની જરૂર નથી, અને એટલા માટે કેવી રીતે રહેતા હતા? જળની જેમ રહેતા. કોઈ અપમાન કરી જાય, કોઈ પથ્થર ફેંકે, કોઈ ખાવાનું આપે, કોઈ ખાવાનું ન આપે, શું કરતા હતા? કાષ્ઠવત જળવત. છેવટે કોઈ તમારું અપમાન કરતું નથી. અપમાન કરવા વાળો એ આત્મા જ છે ને. જેનું અપમાન થયું એ પણ કોણ છે? આત્મા જ છે. આ સમજો. કરવા વાળો બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. બોલવા વાળો બ્રહ્મ જ છે, સાંભળવા વાળો કોણ છે? બ્રહ્મ જ છે. આમ જળ ભરત એટલે શું છે? કોઈ ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ આ ઉપાધિમાં ક્યાંક અહમ બુદ્ધિ કરીને તો ઠેસ લાગ્યા વગર રહેતી જ નથી. અને એટલે શું કે છે? કોઈ પ્રકારે એક વાર આ આત્મામાં આપણી બુદ્ધિ થઈ ગઈ, આ સર્વ દ્રશ્ય છે, જળ છે, અનાત્મા છે, એક વાર આ બુદ્ધિ દ્રઢ થઈ ગઈ પછી કોઈ પ્રકારની આતુરતા આવે નહીં. અહમ બુદ્ધિ જવી. જો અહમ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ ન થઈ તો જેમ પેલું સંપત્તિ ગુમાવે ને માણસ આતુર એટલે કે આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય, એમ આ પણ શું થઈ જાય? થોડુંક અપમાન થાય અને શું થાય? લાખ કિલો થવા જ માંડે. એવમ પ્રત્યવમૃશ્ય અસૌ આત્માનં પ્રતિપદ્યતે. અને એટલા માટે હે માતા, આ પ્રકારથી સતત શું કરવું જોઈએ? સાહંકારસ્ય દ્રવ્યસ્ય સો અવસ્થાનમ અનુગ્રહ. આ સાહંકાર, અહંકારથી માંડીને એ અવ્યક્ત પ્રકૃતિ પર્યંત દરેક વસ્તુનું એને શું કરવું જોઈએ? વિવેક કરવો જોઈએ. અને આ પુરુષ અને પ્રકૃતિનો વિવેક દ્વારા અવમૃશ્યમ અસૌ આત્માનમ, આ બધાથી આત્માને શું કરવાની જરૂર છે? અલગ કરવાનો છે. આ બધાથી જ્યાં સુધી આત્માને આપણે અલગ કરીને આ સર્વના પ્રકાશક તરીકે, આ સર્વના અધિષ્ઠાન તરીકે આત્માને આપણે દર્શન નથી કરતા, ત્યાં સુધી આ માણસ શું કરે છે? પેલો બંધનમાં પડતો રહે છે, આ સંસારના ચક્રમાં એ પડતો રહે છે. અને એટલા માટે હે માતા, આ પ્રકારથી વિવેક દ્વારા જ આ અનુભવ કરવાનો છે. અને આ પ્રકારથી અવસ્થાનમ અનુગ્રહ, સર્વ વસ્તુનું જે અવસ્થાન છે અને સર્વ વસ્તુનો અનુગ્રાહક જે છે એ આત્મા છે. પણ આ બધાથી આત્મા કેવો છે? અસંગ છે. શરીર ચાલી રહ્યું છે આત્માને કારણે, પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે આત્માને કારણે, ઇન્દ્રિય પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે આત્માને કારણે. પણ આત્મા બધાથી કેવો છે? અસંગ છે. આમ હે માતા, આ પુરુષનો આ પ્રકારથી વિવેક કરવો જોઈએ. અને એ વિવેકી પુરુષ જે છે આ પ્રકારથી એ વિવેક કરતો રહે છે, મનન કરતો રહે છે. અને એ પોતાના સ્વરૂપથી, આ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવાથી આ સંસારમાંથી શું થઈ જાય છે? મુક્ત થઈ જાય છે. આ થયો સંસારમાંથી મુક્તિનો ઉપાય. દેવહૂતિ ઉવાચ, કે દીકરા આજે તે વાત કરી બધી બરાબર છે, પણ તે જ પેલું 2 થી શરૂ કર્યું. પુરુષમ પ્રકૃતિ બ્રહ્મ ન વિમુંચતિ કરહચિત. કે અન્યોન્ય ઉપાશ્રયત્વાચ નિત્યવાદ અનયોહો પ્રભો. હે પ્રભુ, હે વત્સ, આ બંને કેવા છે?
પુરુષ અને પ્રકૃતિ અન્યોન્ય આશ્રિત છે. એટલું જ નહીં, નિત્યવાદ એટલે બંને કેવા છે? નિત્ય છે. પુરુષ પણ નિત્ય છે, પ્રકૃતિ પણ નિત્ય છે. અને પુરુષ અને પ્રકૃતિ કેવા છે? એકબીજાને આશ્રિત છે. અને જો પુરુષ અને પ્રકૃતિ નિત્ય છે, એકબીજાને જો આશ્રિત છે, તો પછી શું થશે? પુરુષમ પ્રકૃતિ બ્રહ્મ ન વિમુંચતી કરહચિત. તો પછી એ શું છે? પેલું જો ન વિમુંચતી, તો પછી એને ક્યારેય છોડી શકે જ નહીં. અને જો એ પુરુષ પ્રકૃતિને જો ન છોડી શકે, તો પછી એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ છે નહીં. જો સમજો તો શું કરવાનું? યથા એમ દર્શાવે છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિ અભિન્ન છે, એકબીજાને આશ્રિત છે. અને એ બેને અલગ કેમ કરવું? જો વિચાર. એટલે દ્રષ્ટાંત આપે છે. યથા ગંધસ્ય ભૂમેશ્ચ ન ભાવઃ વ્યતિરેકઃ. જેમ ભૂમિ જે છે, એ ભૂમિમાં ગંધ એનું શું છે? સ્વરૂપ છે. ગંધ વગર પૃથ્વી રહી શકે જ નહીં. જો સમજો. અપામ રસસ્ય યથા તથા બુદ્ધેઃ પરસ્ય. આ પાણી જે છે, જળ જે છે, જળ અને એનો ગુણ રસ. ભૂમિ અને એનો ગુણ ગંધ, જેમ બંને એકબીજાથી અભિન્ન છે, એ જ રીતે બુદ્ધિ એટલે કે આ પ્રકૃતિથી પરસ છે, એટલે કે આ બ્રહ્મ તત્વ જે છે, પુરુષ જેને કહેવામાં આવે છે, એ પુરુષ જે છે એ આ પ્રકૃતિથી ભિન્ન રહી શકે જ કેમ? અકર્તુઃ કર્મબંધ અયમ પુરુષસ્ય યદાશ્રય. અકર્તા પુરુષ હોવા છતાં પણ કર્મબંધ અયમ, એને જે કર્મબંધન લાગી રહ્યું છે. જો વિચાર, જો સમજો. બંધન પ્રકૃતિને છે કે પુરુષને છે? બંધનનો અનુભવ દેહને થઈ રહ્યો છે? બંધનનો અનુભવ કોને? પ્રકૃતિને થઈ રહ્યો છે? ચા પીને આવું આવે શું કરે? અનુભવ જે બંધનનો છે એ તો પુરુષને છે, પ્રકૃતિને નથી. દેહ એવું નથી માનતો મારો જન્મ થયો, પુરુષ માને છે મારો જન્મ થયો. સમજતો? એ જ રીતે જે બંધનનો જે અનુભવ છે, એ અનુભવ તો પુરુષને છે, પ્રકૃતિને કોઈ પડે તો જડ છે. જળ સમજો, જળ સમજો. તો બંધનનો જે અનુભવ થઈ રહ્યો છે, કર્મ બંધ અયમ પુરુષસ્ય યદાશ્રય. અને જો પુરુષ અને પ્રકૃતિ અભિન્ન છે, તો એને જ આશ્રિત શું છે? પ્રકૃતિ અને પુરુષને કારણે જે કર્મનું બંધન થઈ રહ્યું છે, એ બંધન પ્રકૃતિને નથી. પુરુષ અને પ્રકૃતિ અભિન્ન છે, અને બંને જાણે કે એક થઈ ગયા છે. એમાં પ્રકૃતિએ કઈ ગુમાવવાનું નથી. કર્મનું બંધન તો કોને નડી રહ્યું છે? પુરુષને નડી રહ્યું. પુરુષ અકર્તા છે, અકર્તા પુરુષ હોવા છતાં પણ પ્રકૃતિમાં અહમ બુદ્ધિ કરીને ગુમાવવાનું પ્રકૃતિએ નથી. કર્મ બંધન કોને નડી રહ્યું છે? પુરુષને નડી રહ્યું. દેવહૂતિ બહુ સુંદર ચર્ચા કરે. જો પુરુષ અકર્તા છે અને એ જ અકર્તા પુરુષને શું થઈ રહ્યું છે? અયમ કર્મ બંધ પુરુષ છે. પુરુષને પેલું કર્મ બંધન નડી રહ્યું છે. ગુણેષુ સત્સુ પ્રકૃતે, અને એ પ્રકૃતિના ગુણમાં શું થઈ જાય છે? આસક્ત થઈ જાય છે. કૈવલ્યમ તેષુ અતઃ કથમ. તો પછી આ બધાથી કૈવલ્યમ એટલે કે મોક્ષ કેવી રીતે મળે? પ્રશ્ન. બંધનનો અનુભવ પુરુષને થઈ રહ્યો છે, કર્તૃત્વ પુરુષમાં આવી ગયું છે, અને પુરુષ ગુણમાં શું કરી રહ્યો છે? આસક્ત થઈ રહ્યો છે. ત્રણ વસ્તુ છે. પ્રકૃતિના ગુણમાં આસક્ત છે, કર્તૃત્વ છે, અને કર્મ બંધન છે. તો પછી જો આ બંને અન્યો આશ્રિત છે, બંને એકબીજાની સાથે રહેવા વાળા છે, બંને જો નિત્ય છે, પ્રકૃતિ પણ નિત્ય છે અને પુરુષ પણ જો નિત્ય છે, તો નિત્ય પ્રકૃતિથી એનું મુક્તિ થશે કેવી રીતે? કથમ તેષુ અતઃ કૈવલ્યમ. તો પછી આ બધાથી એને કૈવલ્યની મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય જ કેવી રીતે? ક્વચિત તત્વમ અવમર્શે ને નિવૃત્તમ ભય ઉલ્મણ. આ બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. ધારો કે તમે એમ કહો તો કે છે કે ધારો કે મેં તત્વનું અવમર્શને, તત્વનું ચિંતન મેં કર્યું, તત્વને મેં અલગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તો શું થાય? નિવૃત્તમ ભય ઉલ્બણમ. આ સંસાર ભયની જે તીવ્ર ભય જે છે, એની નિવૃત્તિ થઈ જશે. તત્વચિંતનથી ભય જે છે, એ ભયની, સંસાર ભયની નિવૃત્તિ થઈ જશે.
પણ પેલું ભયનું જે નિમિત્ત છે જો એની નિવૃત્તિ નહીં થઈ, કેમ? અનિવૃત્ત નિમિત્તત્વાત્ પુનઃ પ્રત્યવતિષ્ઠતે. પણ એનું જે નિમિત્ત પ્રકૃતિ જે છે એ જો પ્રકૃતિની નિવૃત્તિ નહીં થાય તો એ જે નિમિત્તની જો નિવૃત્તિ નથી થતી તો પ્રત્યવતિષ્ઠતે, વળી પાછો પેલો પુરુષ શું થવાનો? બંધનમાં પડી શકે. હા, પ્રશ્નમાં છે ને ત્યાં વિચાર. કારણ કે તમે જ કહો છો પ્રકૃતિ નિત્ય છે. જો પ્રકૃતિ નિત્ય છે અને કર્મના બંધન માટે નિમિત્ત કોણ છે? પ્રકૃતિ છે. ધારો કે પણ વિવેકથી એણે પોતાને અલગ કરી દીધો, સંસારના ભયની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, પણ પેલું પ્રકૃતિથી અલગ પોતાને કેવી રીતે કરશે? કેમ? કારણ કે પ્રકૃતિ તો નિત્ય છે અને જો પ્રકૃતિ નિત્ય છે તો એનાથી પોતાને અલગ કરવું શું થશે? એને નિમિત્ત અપાય નૈમિત્તિક અપાય. નિમિત્ત જ્યાં સુધી રહે છે ત્યારે એને નૈમિત્તિકની નિવૃત્તિ કરવી અશક્ય છે. અને તમે જ કહો છો કે આ પ્રકૃતિ નિત્ય છે, પ્રકૃતિ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત થતી રહે છે. તો જો પ્રકૃતિ નિત્ય છે તો નિત્ય પ્રકૃતિ તો નિમિત્ત છે મારા બંધન માટેનો, અને તો પછી વળી પાછું શું થવાનું? પ્રત્યવતિષ્ઠતે પુનઃ, વળી પાછું કર્મનું બંધન, વળી પાછું સંસાર શું થશે? ફરીથી પાછો પ્રાપ્ત થઈ જ જશે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનિમિત્ત નિમિત્તેન સર્વધર્મેણ અમલાત્મના તીવ્રયા મયી ભક્ત્યા. તો કે આ પ્રકારથી જો એટલે વારંવાર જ્ઞાન થયા પછી પણ આનંદની અનુભૂતિ થતી નથી. જ્ઞાન થયા પછી પણ પૂર્ણતાનો અનુભવ નથી. આ સમજ છે. ગમે એટલું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ કહેતા રહેશો પણ પૂર્ણતાનો અનુભવ થયો, આનંદનો અનુભવ થાય છે. અને આનંદ તો કેવો છે? તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આનંદ મીમાંસા દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું કે આનંદ તો કેવો છે? અનંત છે. સમજો તો વિરોધાભાસ થઈ જાય. જ્ઞાન થયું પણ આનંદની અનુભૂતિ નથી, જ્ઞાન થઈ ગયું પણ શાંતિની અનુભૂતિ નથી. એનો અર્થ શું થાય? જ્ઞાન પછી નિષ્ઠાની આવશ્યકતા છે. જ્ઞાન થયા પછી શાની જરૂર છે? નિષ્ઠા. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન એટલે કહે છે યયા નિષ્ઠા, જે પ્રકારે તારી નિષ્ઠા જ્ઞાનમાં થશે એ પ્રકારે હું તને જણાવું અર્જુન. જ્ઞાન થયા પછી જો એટલા માટે યાજ્ઞવલ્ક મુનિ કોણ હતા? જનક રાજાને પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન કરાવનાર યાજ્ઞવલ્ક મુનિ હતા. એમણે પણ શું નિશ્ચય કર્યો? સંન્યાસ ગ્રહણ કરું. શાના માટે? જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા મેળવ. આ જ્ઞાનની નિષ્ઠા અઘરી છે. આ સમજ એક પ્રશ્ન અહીંયા ઘડી આ દેવહૂતિ પૂછી રહી છે કે સંસારનો ભય એટલે કે જન્મ મરણનું ચક્કર છૂટી જશે, પણ પેલી પ્રકૃતિ જો રહી ગઈ તો શું થવા? પાછું એ વિચાર. અને જો એ હશે, આ સમજ, જો આનંદની અનુભૂતિ નથી, જો પૂર્ણતાની અનુભૂતિ નથી તો જીવન મુક્તિનો આનંદ પણ એને મળતો નથી. અને એટલા માટે અહીંયા આ સરસ પ્રશ્ન દેવહૂતિ પૂછે છે. એટલે જ્ઞાન નિષ્ઠા, સંસારની મુક્તિનો ઉપાય તો તત્વ દ્રષ્ટિ છે, આત્મજ્ઞાન છે, કહી દીધું. પણ આ પ્રારબ્ધ રહેવાનું છે. પ્રારબ્ધ છે તો પ્રકૃતિને બધું જો રહેશે, તો પ્રારબ્ધ અને પ્રકૃતિને બધું જો રહેશે તો પછી જીવન મુક્તિનો અનુભવ થશે કેવી રીતે? એટલે શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનિમિત્ત નિમિત્તેન સ્વધર્મેણ અમલાત્મના. તો કે આ નિયમ છે, આ ક્રમ બતાવે છે. જીવન મુક્તિનો આનંદ મેળવવો હોય, આનંદની અનુભૂતિ કરવી હોય અને આ સર્વ બંધનનું નિમિત્ત જે પ્રકૃતિ જે છે એ પ્રકૃતિથી અસંગ રહેવું હોય તો અહીંયા ભગવાન કપિલ એક ક્રમ બતાવે છે. પહેલી વસ્તુ છે જેણે પોતાના સર્વ કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું, સ્વધર્મેણ. એટલું જ નહીં, અમલાત્મના એ કેવો છે? શુદ્ધ અંતઃકરણ છે. તીવ્રયા મયી ભક્ત્યા, ભગવાનની તીવ્ર ભક્તિ છે. શ્રુત સંવૃતયા ચિરમ, સતત એ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરતો રહે છે. જ્ઞાનેન દ્રષ્ટતત્વેન વૈરાગ્યેન બલીયસા, દ્રઢ વૈરાગ્ય સાથે અને તત્વ દ્રષ્ટિ જે છે આ બધામાં જે બળ જે છે ને એ તત્વ દ્રષ્ટિનું છે. આ સમજ
તત્વ તો અસંગ છે, પણ તત્વ દ્રષ્ટિ મેળવવી પડે. એટલે શું કહે છે? દ્રષ્ટ તત્વેન જ્ઞાનેન, જ્ઞાનથી એ તત્વના દર્શન કરતો રહે છે. તપોયુક્તેન યોગેન તીવ્રેણ આત્મ સમાધિના, આત્મામાં એ શું કરે છે? આત્માની સમાધિ. હું જે કહું છું કે જાત સાથે બેસો, બીજું બધું જ કરીએ છીએ, પણ આખા જગતને આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ આપીએ છીએ, પોતાની જાતને આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ નથી આપતા. આત્મ સમાધિ એટલે કે તમારી જાત સાથે બેસતા શીખો. તીવ્રેણ યોગેન, પણ આ બધું ક્યારે થશે? તીવ્રેણ યોગેન, આ યોગનો તીવ્ર યોગનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. તપોયુક્તેન, તપશ્ચર્યા કરવામાં આવી છે. આ પ્રકારથી હે માં, આ પ્રકારથી જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થશે? તે બહુ સુંદર છે. પ્રકૃતિ પુરુષસે ઇહ દૈક્યમાના તુ અહર્નિશમ તિરો ભવત્રી. અને આ પ્રકારથી જે તપયુક્ત જીવન જીવે છે, વિવિક્ત છે અને પોતાના કર્મનું પાલન કરતો રહે છે. નિમિત્તે કોઈ એને નિમિત્તની આવશ્યકતા નથી. નિમિત્ત સિવાય એટલે કે નિષ્કામ ભાવથી પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરતો રહે છે, તપશ્ચર્યા કરતો રહે છે અને તત્વ દ્રષ્ટિમાં નિષ્ઠ રહે છે. તો શું થશે? શનૈહિ યજ્ઞેય અરણી ઇવ વારિણઃ જાસન. અરણીહિ ઇવ, કે પેલી અરણી જે છે તે બહુ સુંદર. અરણીથી જ્યારે અગ્નિ મંથન કરવામાં આવે અને જો એ અગ્નિ મંથન જો વધારે પડતું કરવામાં આવે તો એમાંથી જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે એ અગ્નિ અરણીને પણ શું કરી દે? બાળી નાખે. એ જ રીતે તીવ્ર યોગથી અને દ્રઢ તત્વનિષ્ઠાથી જ્યારે એ આ પ્રકૃતિને, જ્યારે આ પ્રકારથી એ જ્યારે જીવન જીવે છે, સ્વધર્મનું પાલન છે, ભગવાનની તીવ્ર ભક્તિ છે, દ્રઢ વૈરાગ્ય છે, તપશ્ચર્યા છે અને જ્ઞાન નિષ્ઠા છે, તો આ પ્રકારનું જ્યારે જીવન હશે તો હે માતા આ પ્રકૃતિ જે છે એ શું થશે? દક્ષ્યમાના તુ અહર્નિશમ તિરો ભવિત્રી પ્રકૃતિ પુરુષચ્ય. તો આ પ્રકૃતિ પણ એને માટે શું થઈ જશે? તિરો ભવિત્રી, એ તિરોભવ થઈ જાય. દક્ષ્યમાના જાસન, તો એને માટે આ પ્રકૃતિ પણ શું થઈ જાય છે? બળીને ભસ્મ થઈ જાય. જેમ એ પ્રકૃતિ એટલે કે આ દેહાદી ઉપાધિથી જ આ તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે, બુદ્ધિથી જ એ તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. જેમ અરણીથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવાનું છે અને ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ જેમ અરણીને બાળી નાખે છે, એમ આ પ્રકૃતિ રૂપી જે દેહ મન બુદ્ધિ છે એનાથી આ તપશ્ચર્યા કરીને, સ્વધર્મનું પાલન કરીને, દ્રઢ વૈરાગ્ય કરીને તત્વ દ્રષ્ટિ જ્યારે મેળવવામાં આવે છે તો એ જ તત્વ દ્રષ્ટિ શું કરી નાખે છે? એ પ્રકૃતિને શું કરે છે? બાળી નાખે છે. અને એકવાર પ્રકૃતિ બળી ગઈ જાસન, પછી તો કેવું છે? દગ્ધ બીજવત. એકવાર પ્રકૃતિ તિરોભવ થઈ ગઈ પછી કેવો છે? દગ્ધ બીજવત. જેમ પેલા મગના દાણા શેકી નાખવામાં આવે અને શેકેલા મગના દાણા જે છે એ ફરીથી અંકુરિત થતા નથી, એમ દ્રઢ તત્વ જ્ઞાનથી જ્યારે પ્રકૃતિ પણ બળી જાય છે તો એ દ્રઢ જ્ઞાનના અગ્નિમાં એકવાર પ્રકૃતિ બળી ગઈ તો એ પ્રકૃતિ ફરીથી એને શું છે? કોઈ પ્રકારે એને જીવનમાં મુશ્કેલી લાવે નહીં. એટલું જ નહીં, જા સમજજો. એકવાર જે દાણા જે છે ભલે અંકુરિત નહીં થાય પણ એ જ દાણા આપણા જીવનમાં તો કેવા છે? પોષણ કરનારા તો છે, એનું પોષણ તત્વ જતું નથી. ફક્ત શું થાય છે? પેલું અંકુરિત કરવાની શક્તિ જતી રહે છે, એનું પોષક તત્વ જતું નથી. એ જ રીતે જે પ્રકૃતિ વિરોધી હતી, જે પ્રકૃતિ એને આસક્ત કરતી હતી, એ પ્રકૃતિનો જે આસક્તિનો જે સ્વભાવ હતો, બંધનનો જે સ્વભાવ હતો એ જતો રહ્યો. પછી એ જ પ્રકૃતિ એને માટે રહે છે. જો 2 મિનિટ વધારે પ્રકૃતિ બળી જાય છે એટલે કે જેમ પેલો બીજ બળેલા રહે છે એમ પેલી બળેલી પ્રકૃતિ તો રહેવાની, પણ એ પ્રકૃતિ એને માટે બંધનકારક થતી નથી. એટલું જ નહીં, આ સાંભળો, એ પ્રકૃતિ એના જ્ઞાનની અભિવ્યક્તિ માટે શું થશે? જ્ઞાની તમને જ્ઞાન ક્યારે આપી શકે? શાની જરૂર પડે? દેહની જરૂર પડે, પ્રાણની જરૂર પડે, મનની જરૂર પડે, બુદ્ધિની જરૂર પડે.
તો જે પ્રકૃતિ બંધનકારક છે, એકવાર જો એ પ્રકૃતિ બળી ગઈ તો પછી એક પ્રકૃતિ જ્ઞાની માટે તો શું થઈ ગઈ? તત્વજ્ઞાનના ઉપદેશ માટે ઉપયોગી છે. દાસ જો પ્રકૃતિ પૂર્ણતઃ જો બળી ગઈ તો પછી જ્ઞાન આપવા વાળું કોણ? એટલે કે સર્વ કર્મને બાળી નથી નાખતું જ્ઞાન, પેલું પ્રારબ્ધ કર્મ રહે છે મુક્ત ઈશુવત, અને એ પ્રારબ્ધ કર્મ જ્ઞાની માટે શું થઈ જાય? જાવ પેલું નોકરી કરે, કંપનીમાં નોકરી કરે, પછી શું થાય? પેલું દિવાળી આવે તો 12 મહિના જયારે એને કામ કર્યું હોય તો 13મા મહિનાનો એટલે કે 1 મહિનાનો પગાર એને શું કરે? કંપની બોનસ આપે. એમાં પ્રારબ્ધ જ્ઞાની માટે શું છે? બોનસ. ખાલી જ્ઞાની માટે જ નહીં, અજ્ઞાનીઓ માટે પણ એ શું છે? જરૂરી છે. અને એટલે શું કહે છે? એકવાર પ્રકૃતિ બળી ગઈ પછી એ પ્રકૃતિ એને કોઈ પણ પ્રકારે શું છે? એને કોઈ પુરુષસ્ય દખ્યમાન તું હર્નિશમ પ્રકૃતિ તીરો ભવત્રી, આ પ્રકારથી એ પ્રકૃતિ તીરોભૂત થઈ ગઈ પછી એને માટે તો શું છે? બ્રહ્મ લટકા કરે, બ્રહ્મ પાસે, એને પછી કોઈ દુઃખ નથી, એને પ્રકૃતિનો વિરોધ પણ નથી, એને પ્રકૃતિનો નાશ કરવાની જરૂર પણ નથી. એક પ્રકૃતિ એને માટે, અજ્ઞાની માટે જે પ્રકૃતિ પ્રતિકૂળ છે એ જ પ્રકૃતિ જ્ઞાની માટે શું બની જાય છે? અનુકૂળ થઈ જાય. જે માયા આપણને બંધન કરનારી છે એ જ માયા જ્ઞાની માટે તો કેવી છે? અનુકૂળ છે. તો જ એ તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી શકે. અને એટલા માટે કે છે ફક્ત એ શું કરે છે? જેમ આ તીવ્ર જ્ઞાનથી હે માતા આ પ્રકૃતિને શું કરી દેવાની છે? બાળી નાખો, પણ નાશ નથી કરવાનો. દગ્ધ બીજ જઅહીંયા જો પેલું અગ્નિમાં તો અરણી શું થઈ જાય? બળીને રાખ થઈ જાય. એમ અહીંયા પ્રકૃતિ બળીને રાખ ને બધા દ્રષ્ટાંતમાં બધું લેવાનું નહીં. જો આ સમજ તો ગડબડ થઈ જાય. પ્રકૃતિનો જો પૂર્ણતઃ જો નાશ થઈ ગયો તો કોણ કોને ઉપદેશ કરે? એટલે માટે શું કરવાનું? અહીંયા દ્રષ્ટાંત બીજું કયું કરી દેવાનું? દગ્ધ બીજવત. દગ્ધ બીજવત એ જ્ઞાની માટે શું છે? એટલે અંકુરિત થતું નથી પણ પોષક તો રહે છે. એટલે કે પ્રતિકૂળ રહેતું નથી પણ અનુકૂળ છે. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવन्तु કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્ય શાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સંતુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.